Hi friends. So yesterday we did 4 questions. Why do people believe in drugs? First one, the reason we saw, people believe that or people think that drugs can do or work wonders. It's a cure for all and also it gives pleasure. Second question, what is the danger of over dependence on drugs? If you depend too much on drugs, then you will lose your natural abilities like perseverance, determination and so on. Third question was, what is Hippocrates' chief contribution? We have seen that he is the first man, he is the father of medicine, and he is the first man to say that a treatment should be given to a patient considering the constitution of his body as well as his habits. And another very important thing is that healthy persons should not take drugs. Healthy persons, if they take drugs, what will happen to them? They will lose their health. And the fourth question is, what is the distinction between medicines and sensual drugs? Medicines are required for us when we are to cure our diseases. Sensual drugs are not at all required for the human body. It will give you pleasure for some time, and after that it will destroy your health. So these are the 4 questions that we have already seen. Now today we have got the 5th question. 5th question is, how do sensual drugs act on the human body? And that is so. The 5th question also we did yesterday, no? Isn't it? The sensual drugs act. No, that also we did. Sensual drugs act on the pleasure centers, stimulating. These are the 5 questions that we did yesterday. Now the 6th one, what's the danger of severe drug addiction? Now in severe drug addiction, the pleasure mechanisms of the brain fail to respond to drug stimulation. സിവിയർ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ, സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രഗ് കഴിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ലഹരി മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കും. അതാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ്, സ്റ്റിമുലേഷൻസ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. So respond to drug stimulation. The drug gives only very little pressure and relief to the addict. എന്തുമാത്രം കൂടുതൽ കഴിച്ചാലും ചെറിയൊരു സുഖം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ റിലീഫ്, ഒരു കംഫർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, പലരും ഈ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റൊക്കെ ആകുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പരിഹാരം, വെരി ലിറ്റിൽ റിലീഫ്. ആൻഡ് ദെൻ he may not even feel withdrawal symptoms. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടെറിബിൾ തിങ്. അതായത് സാധാരണഗതി നമ്മൾ ലഹരി മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പം അത് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിഡ്രോവൽ സിംറ്റം ഉണ്ടാവും. ബോഡി വിൽ റിയാക്ട്, ഷിവറിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഷിവറിങ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പം വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാവും. ഈ സിവിയർ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനിൽ ഇതൊന്നുമില്ല. ബ്രെയിൻ ഡൾ, you are dead inside. That is the correct position. And then you have got then the brain loses the capacity to evaluate and interpret pleasure sensations. നമ്മൾ ലഹരി മരുന്ന് ധാരാളം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കും. റെഗുലറായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെന്നാണ്. അതിനറിയത്തില്ല. ബ്രെയിൻ has lost the capacity to understand whether it is pleasure giving drug, so it cannot respond. Understand? There will be no stimulation. Partially dead. That is, evaluate also. ഇത് എന്താണ് ഈ വരുന്നത് പോലും അതിനറിയത്തില്ല. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ബോധം കെട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻ അഡിക്ട്സ് ബ്രെയിൻ വിൽ ബി ഹാഫ് ഡെഡ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. Then you have got, there is a failure of the communication systems within the brain. Within the brain you have got a communication system. And നമ്മുടെയൊക്കെ
മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് ബോർഡൊക്കെ പോലെ അതൊക്കെ നിസ്സാര സംഗതിയാണ്. ബ്രെയിനിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തവിജ്ഞാനം അവർണ്ണനീയം, അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരമാണ്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റേഞ്ചിലെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ബ്രെയിനിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും റേഞ്ചില്ലാതെ പോകും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ. സിവിയർ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനാണ്. So in severe drug addiction, the pleasure mechanisms of the brain fail to respond to drug stimulation. The drug gives only very little pleasure and relief to the addict. He may not even feel withdrawal symptoms. The brain loses the capacity to evaluate and interpret pleasurable sensations. There is a failure of the communication systems within the brain. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ പറയാം brain dead. Almost dead. That's all. Now the seventh question is, why does the craving for the sensual drugs persist? Persist means continue. എന്താണ് ഈ ക്രേവിങ്? ക്രേവിങ് അതിഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹം. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം വിഷമങ്ങൾ നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക. അതാണ് ക്രേവിങ്. Sixth question answer is, the drug addict. Seventh question. The drug addict feels less and less pleasure by a habitual use of sensual drugs. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. 7. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു, കുറേ നാളത്തിന് അത് മതിയാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ഇഞ്ചക്ഷനായി, 3ആയി, 4ആയി, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഡള്ളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഇയാൾ അറിയുന്നില്ല. So the drug addict feels less and less pleasure by a habitual use of sensual drug. His brain's pleasure reflexes fail to respond to drug stimulation. Reflex എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചു, ഒരു സൂചി കുത്തിക്കുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ മാറും. അതാണ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ. ഇപ്പം ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ലഹരി മരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ പ്ലഷർ റിഫ്ലക്സസ് എല്ലാം വാടിപ്പോവും. ഒരു പൂ വാടി നിൽക്കുന്നതല്ല, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ വാടിപ്പോവും. റിഫ്ലക്സിനൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അതാണ്. സോ ദ റെസ്പോണ്ട് ടു ഡ്രഗ് സ്റ്റിമുലേഷൻ, ഹി വാണ്ട്സ് ഗ്രേറ്റർ പ്ലഷർ, സോ ഹിസ് ക്രേവിംഗ് ഫോർ ഡ്രഗ്സ് പെർസിസ്റ്റ്. ഇപ്പം ലഹരി സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് കുറേ കൂടെ കഴിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്ലഷർ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കും. ഇതാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കഴിക്കും. അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം. അതാണ് ആ ക്രേവിങ്. ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. വൈ? പെർസിസ്റ്റ് മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ട്സ് മോർ ആൻഡ് മോർ പ്ലഷർ. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഹി വിൽ ഓൺലി ഗെറ്റ് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് പ്ലഷർ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? അതാണ്. സോ വൺസ് അഗൈൻ, the drug addict feels less and less pleasure by a habitual use. Habitual use means സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുക. Use of sensual drugs. His brain's pleasure reflexes, so the ability to respond to pleasure, respond to drugs. അതാണ് pleasure reflexes എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഡ്രഗ് കഴിക്കുമ്പം അതിന് തുല്യമായിട്ടൊരു റെസ്പോൺസ്, ഒരു ഉത്തരം തരാൻ ബ്രെയിനിന് പറ്റാതെ പോകും. അതാണ് ഫെയിൽസ്. ദ പ്രഷർ റിഫ്ലക്സസ് ഫെയിൽ. That's what happens. Fail to respond to his brain's pleasure reflexes. Fail to respond to drug stimulation. He wants greater pleasure, so his craving for drugs persists. Persist means continuous. Okay. And the 8th one, how does the brain govern moods, sensations, thoughts? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൂഡ്, നമ്മുടെ സെൻസേഷൻസ്, നമ്മുടെ തിങ്കിങ് ഒക്കെ ബ്രെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? That is 8th question. The brain governs moods, sensations, thoughts and actions by an incredibly complex series of chemically regulated controls. Incredibly, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇൻക്രെഡിബിൾ അവിശ്വസനീയമായി, അനന്തവിജ്ഞാനം അവർണ്ണനീയം, അതിഭയങ്കരമായ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണിത്. ഇറ്റ്സ് വെരി കോംപ്ലക്സ്, യു കാനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Our knowledge of the human brain is at the postmortem level now.
നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിനെ പറ്റി നമ്മുടെ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ലെവലേ ഉള്ളത്. മരിച്ച ഒരാളുടെ ബ്രെയിൻ അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാനൊക്കെ കിട്ടില്ല. അത് എന്ത് കിട്ടാ, എന്തറിവാ കിട്ടാൻ? അതുപോലെ ചെറിയൊരു അറിവ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളൂ. Of course, they are studying, researchers are working, they are studying, they are evaluating, they are trying to understand it. All those things are going on. But at present, so incredibly, that is unbelievable. So incredibly complex series of chemically regulated actions. So when something happens to you, immediately there is a chemical change in your brain. ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളുമായിട്ട് അരിശപ്പെടുവന്നിരിക്കും, ഉടനെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടന്നു കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്നേഹം തോന്നുകയാണ്, ഉടനെ വേറൊരു രാസപ്രവർത്തനം നടന്നു കഴിയും. അതാണ് കെമിക്കലി റെഗുലേറ്റഡ് കൺട്രോൾസ്. ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബസ് ഓടിപ്പോവുക, ഇപ്പം എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ? ഒരു കൺട്രോളിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അതിനകത്തുള്ളത് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ, അതുപോലെ ആക്സലറേറ്റർ ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുതൽ ക്ലച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ അത് തന്നെ എന്തൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. അത് നിസ്സാര കാര്യമാണ്. when you think of the brain. അത്രയ്ക്ക് അപ്പോൾ സംഗതികളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇങ്ങനത്തെ 3-4 കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഒരു മോട്ടോർ വാഹനത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ. വാട്ട് അബൌട്ട് അവർ ബ്രെയിൻ? നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അങ്ങ് അകലെ കാണുന്ന ഒരു സാധനത്തെ, അങ്ങ് അകലെയുള്ളൊരു സാധനം നമ്മൾ കാണുന്നു, ഇങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് കാണും. ഹൗ ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ, എന്ത് വേഗത്തിലാണ് കണ്ണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ബ്രെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. നമ്മളങ്ങ് ദൂരെയുള്ളൊരു പക്ഷിയെ നോക്കിയെന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പേന എടുക്കുന്നത് എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് കണ്ടത്. അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ കെമിക്കലി റെഗുലേറ്റഡ് ആക്ഷൻസാണ് ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കുന്നു. ഓൾറെഡി ദർ ഈസ് സം ചേഞ്ച് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ല നമ്മൾ എക്സസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു, already chemical changes are taking place. So incredibly complex. Understand? So our moods, പെട്ടെന്ന് മൂഡ്, ഒരു അരിശം വരുന്നു, സന്തോഷം വരുന്നു, അതൊക്കെയല്ല നമ്മുടെ മൂഡ് എന്ന് പറയാം. ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിനാണ്. കെമിക്കലി റെഗുലേറ്റഡ് കൺട്രോൾസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? മാനേജ് ചെയ്യാനില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി ഓർത്ത്, ഒരു സ്കൂള് ആരുമില്ല അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ, എന്ത് സംഭവിക്കും? ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷൻ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വിതിൻ ദിസ് യുവർ ഹെഡ്, വിതിൻ യുവർ ബ്രെയിൻ കെമിക്കലി കൺട്രോൾ. So how does the brain govern mood, sensations, thoughts, etc.? Then incredibly complex series of, ഒന്നിന് പറയാൻ ഒന്നായില്ല, series of incredibly complex series of chemically regulated actions. ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് കണ്ടാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്തെല്ലാം ആക്ഷൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇത് ക്വിക്കായിട്ടാണ് സംഗതികൾ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു, ആരും പറയണ്ട, നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് ഓടും. ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ട്രൈ ടു അറ്റാക്ക്. ഇഫ് യു ഫെയിൽ, കേട്ടില്ലേ? ഫ്രൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രൈറ്റ്, അതിൽ പേടിപ്പിച്ച് നടക്കുന്നു. പറ്റിയില്ലേ? പറ്റി ഓട്ടം വരും. അതാണ്. And now the 9th question is, why does the addict suspect everything external? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് ഈ മറ്റുള്ളവരെ സംശയിക്കും? തന്നെ സംശയിക്കാനുള്ള, ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. അതാണ്. So the answer is, the addict is dead inside. Finished. All his vital organs gone. He suffers from physical discomfort and mental illnesses.
physical discomfort. ഒരു ആവിയോ ചൂടോ ഇരിക്കാൻ മേല, നിൽക്കാൻ മേല, കിടക്കാൻ മേല, ആപ്പാട് അസ്വസ്ഥത. That is physical body. Mental also. അതിനോട് തൃപ്തിയില്ല, ഒരു ആഗ്രഹമില്ല, ഒന്നും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ആപ്പാടുകൾ. Physical and mental illness. He is unable to understand. He is the cause of his problems. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. He is unable to understand. അവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അവൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിനെല്ലാം കാരണം. അതിനുള്ള കഴിവില്ല. He is dead inside. Then, so he suspects everything external. അപ്പം അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാ, അവനെനിക്ക് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം മഹാപ്രശ്നമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ് എപ്പോഴും വരുന്നത്. He himself is responsible for it. അവൻ തന്നെയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി. പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോൾ അവൻ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ സംശയിക്കാനും സംശയദൃഷ്ടിയോടുകൂടി നോക്കാനും, അവരാണ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്, അത് അവർ കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ നിലയിലെത്തിയത് എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ്. The addict is dead inside. He suffers from physical discomfort and mental illnesses. He is unable to understand. He is the cause of his problems. So he suspects everything external. Clear? നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തം 9 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് next class we will see. Till then, bye. Have a nice day. Enjoy your life.